With your support, we can raise your voice globally. उन्होंने पगड़ी इशू नो बिल्कुल मतलब कि फ्रांस से राष्ट्रपति के सामने लेके आया ही नहीं है. With your support, we can address those issues that no other media talks about. जो हाल अकालियां ने बादल क्या ने इन्हां ने सिੱਖੀ दिया ते बेड़ा गर्क कीता है. With your support, we can bring you breaking news from around the world. It's about consulting our allies and having a dialogue. These lessons, as I stated, was learned while working with our coalition partners. With your support, we can educate and inform everyone about who Sikhs are and connect our youth to Sikhi. And it's just, representative of a culture that's all about peace. Support your TV channel and help us take your voices to everyone around the world for every human rights issue. United Sikhs ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ United Nations Human Rights Committee ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ. All of this is only possible with your generous donations. Continue your support to us and let's go further together. To donate today, please log on to our website www.tv84.tv and donate via PayPal on our website, or you can mail us your donations to TV84 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101. ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 14 ਜੂਨ 2016, 31 ਜੇਠ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 548 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 1998 ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 11 ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਪੋਖਰਾਨ ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸ਼ਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਮਸ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 18 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ CTBT ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੌੜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਔਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 65, 71 ਔਰ 98 ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਕਰਾਅ ਨੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵੇਲੇ, ਕਾਰਗਿਲ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ,
कारगिल च जवान पंजाब दे काफ़ी मरे, लेकिन पंजाब की धरती ते नहीं लड़ी गई है लड़ाई, पर दूसरियां दोनों ही 65 भी और 71 दे विच भी मैक्सिमम नुकसान पंजाब दे बॉर्डर जिलिਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ उठाया। और साडा ये खदशा ही नहीं, आलमोस्ट हुण जिहड़ी मैं रिपोर्ट पढ़ांगा ਜਾਂ जिस रिपोर्ट का जिक्र करांगा ये गल पॉइंट आउट कर रही है कि इन्हां दोनों देशों के विच दुश्मनी किस हद तक वध रही है, वधी हुई है। वो भावें मुंबई का हमला होए दहशतगर्दी का जां पठानकोट का होए, जिस तरीके नाल मोदी ने प्रेजिडेंट ओबामा नाल मिल लगे इस गल नूं यकीनी बनाया कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहड़ी है जरूर उस सांझे बयान दे विच लाइन लई जाए। गल इत्थे ही नहीं मुकदी जदों असीं देखदे हैं कि जिस तरीके नाल F-16 जहाज़ जिहड़ी डील के अमरीका ने पाकिस्तान नाल पुरानी कीती हुई सी वो डिले करदे रहे, डिलीवर करने सी, ये होया कि भी इन्ने अमरीकन जिहड़ा है उहदे च कंसैशन देणगे, इन्ना पाकिस्तान नूं देना पेगा। पर यह भारत की लॉबी जिहड़ी है, गल ये नहीं है भी वो अपने हक्कां लई, एक हुंदा है तुसीं किसी मुल्क दे विच आके दोस्ती करते हो, अपने हक्कां लई गल करते हो, एक हुंदा तुसीं दूसरे मुल्क के खिलाफ लॉबी करते हो। सो भारत ने कंसिस्टेंट इस दे उत्ते भी रखिया कि जी F-16 पाकिस्तान नूं नहीं देने चाहिए। अल्टीमेटली उन्हां दा प्रभाव कुछ अमरीका दे विच जो जिहा माहौल हुण पिछले कुछ समय तो बनया होया है इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ इन जनरल, पाकिस्तान के खिलाफ इन पर्टिकुलर, नतीजे के तौर पर F-16 जिहड़े ने उन्होंने कहा जी तुसीं फुल इहदी कीमत पे करो और असीं तुहानूं ये नहीं देंगे। और पाकिस्तान ने वो जिहड़ी डील सी उहनूं छड्ड दित्ता है। और हुण जिवें अज दीयां खबरां सी कि वो जॉर्डन तो जिहड़े यूज्ड F-16 ने वो बाय करनगे, जिहड़े कि ऑलरेडी जिहड़ा F-16 मॉडल अमरीका ने देना सी उस तो बेशक पुराना मॉडल है, पर उन्हां दा कहना है कि भी साडी ये लोड़ है क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे ने उस दहशतगर्दी के खिलाफ उस इलाका गैर दे विच। हुण एक पासे तां भारत की दुश्मनी इस हद तक पहुंची हुई है, दूसरे पासे अमरीका के कनाड़े चढ़ के भारत जिहड़ा है वो कोशिश कर रहा है और अमरीका पूरा पुश दे रहा है कि जिहड़ा 48 मैंबर न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप है उस दे विच भारत नूं जिहड़ा है वो मैंबरशिप दित्ती जाए। हुण जे तां भारत जिहड़ियां 3 संधियां दा मैं जिक्र कीता उस दे उत्ते दस्तखत कर दिंदा है, पाकिस्तान की पोजीशन इस दे उत्ते कंसिस्टेंट है। पाकिस्तान का कहना है भी जिद्दन भारत दस्तखत कर देगा असीं नाल ही दस्तखत कर देंगे। सो पाकिस्तान नूं ये दोष नहीं दिता जा सकता कि पाकिस्तान जिहड़ा है इस दे विच रुकावट है। उन्हां दी ये कंडीशन है उन्होंने कि भी पहला भारत दस्तखत करे और जदों ये करेगा असीं इस ते दस्तखत करांगे। हुण इस दौड़ दे विच जिहड़ी कि पिछले 18 साल प्रेजिडेंट बुश ने भारत नूं एक वारी एक्सैप्शन दवाई न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप चों, फिर उहदे थल्ले न्यूक्लीयर रिएक्टर लगन लग गए। हुण भी मोदी की फेरी वेले जिहड़ा न्यूक्लीयर रिएक्टर्स नाल रिलेटेड जिहड़े समझौते होए ने, बेशक अजे तक 32 साल बाद भी भोपाल जिहड़ी यूनियन कार्बाइड प्लांट का जिहड़ा उत्थों लीक होना सी जिहदे च हज़ारां लोग मारे गए, हज़ारां जिहड़ियां औरतां उन्हां दी कुख चों जिहड़े बाद दे विच भी बच्चे जम्मे, आलमोस्ट 2 जनरेशनां हो गईयां ने, उन्हां दे विच डिफॉर्मिटीज़ ने, नुक्स ने। लेकिन हुण इन्हां दी न्यूक्लीयर रेस, न्यूक्लीयर रिएक्टर दे नां थल्ले जी पीसफुल एनर्जी ऐसी दौड़ लगी हुई है। इन्हां ने अगेन वो सारे जिहड़ा समझौता कीता है उहदे च जिहड़ी भोपाल तो बाद ये मैसेज सी कि लायबिलिटी होए जवाबदेह बनाया जाए, और उत्थे दा यूनियन कार्बाइड थोड़े बहुत $300-400 मिलियन दे के हथ झाड़ के आ गए। उन्होंने बाद बैंकरप्सी फाइल करती, कोई उन्हों का अरेस्ट नहीं होया, कोई मुकदमा नहीं चले, और यही पार्ट दोबारा भी दोहराया जाएगा। और गल ये नहीं है भारत की सिक्योरिटी का हुण खबरां ये दबा दिंदे ने। पिछले दिनां च समुंदर दे विच इन्हां दा जिहड़ा विक्रमादित्य जहाज़ है उहदे च गैस का रिसाव होया और आया जी 2 बंदे मर गए। जदों तुसीं इस किस्म के बेड़ियां च इदां दा कोई भी जिहड़ा पार्ट हुंदा है फिर कैजुअलिटीज़ इन्नियां थोड़ियां नहीं हुंदियां। और भारत दे विच जिस किस्म का अनसेफ माहौल है, जिस किस्म की खलकत जिन्ने थोड़े एरिया दे विच जिहड़ी है वो वसी हुंदी है, वो तो हज़ारां की लखां लोग जदों भी कोई नॉर्मल एक्सीडेंट भी होए, एक तो जंग की गल है, एक आम हालत च भी जिहड़ा कोई न्यूक्लीयर एक्सीडेंट होना है वो जो रशिया दे विच चरनोबिल दे विच होया सी, फिर पता नहीं लगता हुंदा कि भी किधर नूं कितना नुकसान होंदा है क्योंकि बहुत थिकली पॉपुलेटेड मुल्क है। और लेकिन
ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੋਮ ਸਪਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਰੂਸੇਡਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਅਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਸਡ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਵਰਸ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕਤੀ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਟੂ ਦਾ ਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਬੋਧੀ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਈਵਨ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਲਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਸ਼ ਟੂ ਦਾ ਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਓ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਏ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਪਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਖਬਰ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ's ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟਾਕਪਾਈਲ ਸਟਿਲ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆਜ਼, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਚਾਈਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਸੇਜ਼ ਸਟਾਕਹੋਮ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਖੀਰਾ ਉਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, Pakistan continues to be ahead of India when it comes to having higher number of nuclear warheads and beats Israel as well as North Korea, a report by Stockholm-based think tank said today. ਇਸ think tank ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ।
The report comes just days after disgraced nuclear scientist A.Q. Khan, father of Pakistan's nuclear program, claimed the country had the ability to hit India in 5 minutes. The claim was ridiculed by Indian experts who underlined that nukes should always be weapons of deterrence and not offensive. उन्होंने कहा जी कि ये जी रिपोर्ट है ये कुछ समय बाद ही आई है ਜਦੋਂ कि पाकिस्तान ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ A.Q. ਖਾਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ annual nuclear forces data, Pakistan is believed to have 110 to 130 nuclear warheads. 110 ਤੋਂ 130 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ nuclear warhead ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨੇ. On the contrary, India is said to have about 100 to 120 nuclear warheads. The report said while the US and Russia were slowly reducing their nuclear arsenals. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਰੂਸ ਤਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 120 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇ ਵਾਰਹੈਡ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ appears to be gradually increasing its nuclear forces as it modernizes the arsenal. India and Pakistan are both expanding their nuclear weapon stockpiles and missile delivery capabilities. North Korea is estimated to have enough fissile material for around 10 nuclear warheads. However, it is unclear whether North Korea has produced or deployed operational weapons or not. ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਰਹੈਡਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕੱਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੌੜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 48 ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ ਟਰਕੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਲ ਟੱਚ ਰਾ ਨਰਵ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਓਬਾਮਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਮਸਟ ਨਾਟ ਲੈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਬਲਾਈਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਿੰਸ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੈਡ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ that New Delhi's membership would not only touch a raw nerve in Pakistan and increase a nuclear arms race but also jeopardize Beijing's national interest ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਮਸਟ ਨਾਟ ਲੈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਬਲਾਈਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੁੱਡ ਸੈਟ ਆਫ ਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵਾੜੋਗੇ
ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਗੀ। As Pakistan is not willing to see an enlarging gap in nuclear power with India, a nuclear race is a likely outcome। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੌੜ ਹੋਏਗੀ। This will not only paralyze regional security but also jeopardize China's national interest। ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। Said the commentary, the first write-up on the issue since Beijing's opposition to India's bid। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, Beijing insists that a prerequisite of New Delhi's entry is that it must be a signatory to the non-proliferation treaty, which it is not। Despite acknowledging this legal and systematic requirement, the Indian media called China's stance obstructionist। ਦਾ commentary said। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਇੰਨੇ ਉਲਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਕਤੀ ਜੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਅਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰ ਝੂਠੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।